بہت شکریہ طاہر ڈار صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، میں تمام ناظرین کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے الحمدللہ لیکچرار حضرات موجود ہیں، ان کے سامنے بھی یہ جو شرائط بیعت لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، جس پہ یہ پہلے دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہے ہماری شرائط بیعت۔ اب جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے، اگر تو وہ مسلمان ہے تو اس کو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اصل میں مرزیوں کی شرائط بیعت نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر موجود ہیں، انہوں نے وہاں سے اٹھا کے اپنے پاس لے گئے۔ اب دیکھیے ان کا جو دجل ہے جو ہم اس میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا۔ اب دجل ان کا یہ ہے کہ یہ شرائط بیعت کو تو پیش کرتے ہیں، مگر جب بندے سے بیعت کرواتے ہیں اس وقت ان کے الفاظ اور ہوتے ہیں۔ آپ عالمی بیعت دیکھتے ہیں، جیسے مرزا مسرور کرواتا ہے، چونکہ وہ لوگ آلریڈی پہلے ہی آ چکے ہوتے ہیں اس جماعت کے اندر، اور پھر یہ وہ جو الفاظ کہتے ہیں وہ ہر بندہ دہرا دیتا ہے۔ کچھ اس میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ پیچھے بیٹھے جب یہ ایسے الفاظ بولتے ہیں تو کچھ لوگ دہراتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ دجل یہ کرتے ہیں، یا تو یہ جس بندے کو بھی بیعت کروائیں تو سب سے پہلے اسے یہ بتائیں کہ ہماری شرائط بیعت میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہیں مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول نعوذ باللہ ماننا پڑے گا۔ جب مرزا قادیانی کا کلیم یہ موجود ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ ہوں، تو میرا ان پورے جماعت احمدیہ کے جو لوگ سننے والے ہیں یا بعد میں سنیں گے، وہ کیوں نہیں یہ بتاتے؟ دیکھیے آج اسلام کے اندر جو بندہ داخل ہوتا ہے وہ کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب اس نے رسالت کا بھی اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے اس کا بھی اقرار کیا۔ اب قادیانیوں کی طرف آ جائیں، یہ جس بندے کو اپنی جماعت میں لے کے جاتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب ہے کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بیعت نامہ دکھائیں گے، یار یہ دیکھو ہماری شرائط ہے، وہ پڑھے گا، وہ کہے گا یہ تو اسلام والی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس کو تھوڑا سا پکا کر لیں گے، اس کو جو سہولیات دینی ہے اس کو مل جائیں گی، پھر جب یہ اس کا بیعت فارم پر کرائیں گے پھر ان کے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اور پھر بھی وہاں جو چینج ہوتے ہیں وہاں پھر بھی اقرار نہیں کرواتے کہ تم نے مرزا صاحب کو اللہ کا نبی اور رسول نعوذ باللہ ماننا ہے۔ یہ کیوں نہیں کرواتی جماعت احمدیہ؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ بات پیش کر دیں گے تو وہ بندہ بیعت سے ہی منکر ہو جائے گا، وہ تو بھاگ جائے گا۔ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک دو الفاظ پڑھ کے ان کے سناتا ہوں جو ان کے بیعت کے ہیں، جو مرزا مسرور صاحب وہ جو عہد بیعت کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ شرائط اور چیز ہے، اس کے دکھانے کے علاوہ جو دھوکہ دہی ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے عہد بیعت۔ اب مرزا مسرور صاحب اسی طرح عہد بیعت کرواتے ہیں، دیکھیے گا اس میں کہیں بھی نبی اور رسول کا ذکر ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ مرزا مسرور صاحب جو بیعت کرواتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے لکھ کے نیچے لکھا ہے، آج میں مرزا مسرور کے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، توبہ استغفار کو یہ نہ کہ شمس الدین نے کی بیعت کر لی ہے میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں جو مرزا مسرور کہتا ہے۔ اچھا آگے لکھا ہے جی کہ بیعت، ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ ساتھ لکھ دیتے یہ لفظ بھی کہ وہ ہر طرح سے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو پتا کیا ہونا تھا۔ اچھا چلیے آگے کہتے ہیں خاتم النبیین ہے، میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا یا کرتی ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسیح موعود کی مقرر فرمودات شرائط بیعت کا پابند
रहने की कोशिश करूंगा, दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा। ये दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा, क्या इनके खुलफा भी ऐसा ही करते हैं कि ये दुनिया को मुकद्दम रखते हैं? अच्छा, आगे लिखा है कि हमेशा मैं खिलाफत अहमदिया के साथ हमेशा वफा का तल्लक रखूंगा और बहसीयत खलीफतुल मसीह आपकी तमाम मारूफ हदायत पर अमल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नीचे लिखा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अच्छा, यहाँ अहद बैत में लिख दिया, मिर्जा साहब ने सारी जिंदगी तौबा इस्तगफार नहीं की, इनके बेटे ने लिखा है, छोटे बशीर साहब ने। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या यहाँ बेईमानी नहीं कर रहे? क्या ये जमात अहमदिया मिर्जा साहब के साथ सख्त बदसलूकी नहीं कर रही, बदबूदार किस्म की बेईमानी नहीं कर रही कि मिर्जा साहब बेचारे अपनी किताबों में कह थक गए, रो थक गए, इनको कहते रहे कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं, सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। फिर वो कुरान पाक की आयत को गवाह बना के कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफार, कि इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल रखा गया। फिर एक गलती का जाला के अंदर वो बार बार ये बात कहते हैं कि मुझे मेरी वही के अंदर एक दफा नहीं 100 दफा नबी और रसूल का लफ्ज अल्लाह ताला ने फरमाया है, और ये बैत के अंदर नबी और रसूल का जिक्र ही नहीं कर रहे। ये इस किस्म की बददियानती मिर्जा साहब के साथ भी कर रहे हैं कि आपको इसकी नजीर दुनिया में नहीं मिलेगी। एक तरफ दम भरते हैं कि हम मिर्जा साहब को मानते हैं, दूसरी तरफ उनकी रसालत का देखे इस बैत फार्म के अंदर जब बंदा जमात में दाखिल होता है तो उनको नबी और रसूल की तरह मनवाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं मनवाया जाता? इसलिए कि ये मिर्जा साहब की उस बात को अहमियत ही नहीं देते, और फिर कहते हैं जराए नबूवत पे हमसे आके कुरान पाक पे बात कर लें। अगर तुम मिर्जा साहब को मानते हो नबी और रसूल, तो बैत के अंदर शामिल करवाओ, फिर मैं देखता हूं कितने लोग तुम्हारी बैत में आते हैं। फिर तो कोई भी बैत नहीं करेगा, इसलिए आपने छुपा ली ये बात, इन शराइत के अंदर नहीं लिखी। तो ये मेरा मौकफ था, टाइम काफी हो गया है, तो मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करते हुए अपने किसी दोस्त की तरफ चलता हूं जो कुछ थोड़ा सा मेरी इस बात पे अगर कोई अपनी एक आध मिनट की राय देना चाहता हो, या वो सिर्फ इतना जमात को पैगाम देना चाहता हो। मेरा तो पैगाम यही है कि आप बैत फार्म के अंदर ये शिक लिखवाइए, सबसे ऊपर जो बंदा मिर्जा साहब को माने वो इस बात का इकरार करे कि मैं मिर्जा साहब को एज ए नबी और रसूल तस्लीम करता हूं। चूंकि मिर्जा साहब का दावा मौजूद है और आप खत्म नबूवत के मुनकर हैं, आप इजराए नबूवत के कायल हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है मिर्जा मसरूर साहब भी जब बैत लेते हैं, आलमी बैत लेते हैं, तो वो जनाब मिर्जा साहब को नबूवत और रसालत से मरहूम कर देते हैं। असल जो मिर्जा साहब का टारगेट था, असल जो मिर्जा साहब का पूरा इस दीन को चलाने का जो उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई थी, उसके अंदर उन्होंने ये सोचा हुआ था कि एंड पे जाके मैं नबूवत और रसालत का दावा भी करूंगा। मगर मिर्जा साहब को क्या पता हो कि इनके फौत होने के बाद इनकी उम्मत ही इनको नबी और रसूल डिक्लेयर नहीं करेगी। तो बहरहाल मेरी मिर्जा मसरूर से भी यही रिक्वेस्ट है, और तमाम मुरब्बियान से मैं ये कहता हूं कि अगर उन्होंने किसी मर्द का दूध पिया, मर्द चले, मिर्जा साहब ने तो खैर अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इनके यहाँ एक लड़के ने मर्द का दूध भी किया था, तो हम क्या देते हैं कि ये अब आइंदा जब आलमी बैत हो या बैतनामा पेश करें तो हर बंदे को बताएं कि मिर्जा साहब नबी और रसूल होने के दावेदार हैं, नौज़बिल्ला। अब तुमने मिर्जा साहब की बैत करनी है तो करो, फिर देखो वो बैत करता है या फिर वो छितर लेके आपके सामने आ जाता है। मैं अपने तमाम सुनने वाले नाजरीन से और अपनी तमाम जो हमारे यहाँ पे लेक्चरार मौजूद हैं, मैं इन सब से अब इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर और भलाइयाँ इस उम्मत के लिए मांगी हैं, अल्लाह ताला वो खैर और भलाइयाँ हमें सारी की सारी अता फरमाए, हमारी नस्लों को अता फरमाए, और जिन शरूर से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगी है, हम भी उन शरूर से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।